खंड मिल नवांशहर जिहड़ी कि दुआबे दी एक खास खंड मिल है। दुआबे दे एरिए ते होर लगदे एरिए दे जिहड़े गन्ना काश्तकार किसान है इस मिल उत्ते निर्भर करते हैं। इस मिल विच आके जिहड़ी अपनी गन्ने दी जिहड़ी आ ओह पढ़ाई आ ओह कराउंदे ने, गन्ना जिहड़ा इत्थे सिੱਟਦੇ ने। ते इस खंड मिल नूं जे देखीए तां पंजाब दीआं होर खंड मिलां नालों परफॉर्मेंस अज तक बेहतर ही रही है। हुण भी इन्हां ने एक होर कीर्तिमान स्थापित करदे होए पंजाब दीआं तकरीबन सारियां मिलां नालों सब तो पहलां जिहड़ा काम शुरू करके एक होर कीर्तिमान स्थापित कर दिता है। ते अज असीं शूगर मिल नवांशहर विच पहुंचे होए हां, जिथे कि अज जिहड़ी पढ़ाई दा शुभ आरंभ किया जा रहा है। पूरे 3 दिनों तो मिल दे विच स्थित गुरुद्वारा साहब दे विच श्री गुरु अखंड पाठ दे जिहड़े प्रभाव चले आ ते अज उस उपरंत भोग पिया ते इत्थे पहुंचे होए किसानां ने, आगूआं ने, मिल मुलाजमां ने ते वर्करां ने इकट्ठे होके अरदास कीती है ते शुभ आरंभता जिहड़ी मिल दी अज होई है। ते किसान इत्थे वड्डी गिणती दे विच जिहड़ी आ ओह गन्ना लैके पहुंचे होए ने। ते जिहड़े सब तो पहलां 3 गन्ना लैके पहुंचे किसानां नूं विशेष तौर ते सन्मानित भी किया गया है। हलके दे MLA मुख मेहमान के तौर पर पहुंचे ने, होर भी किसान आगू, मुलाजम आगू इत्थे पहुंच के शिरकत की। आओ इन्हां नाल गल करके जाणदे हां इस खंड मिल बारे, इत्थे दित्तियां जांदियां सेवावां बारे, जे कोई मुश्किल है तो उस बारे भी। मैं निरपौर TV का बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि अज वो साडे प्लांट ते आए ने ते इन्हां दे माध्यम दे मैं लोकां नूं एक दसना चाहना कि ये पावर प्लांट की महत्ता की है शूगर मिल लई ते इस हल्के वास्ते कि ये पावर प्लांट 15 मैगावाट का पावर प्लांट है जिहड़ा कि पावर जनरेट करता है। सारी असी जिन्नी पावर जनरेशन हुंदी आ असी PSPCL नूं ही वेचते हाँ। तो ये मिल नूं इस चीज़ का की फायदा, मिल नूं जिहड़ा करोड़ां रुपया लगा के मिल इत्थों पावर ते स्टीम बनाती सी वो असी इस प्लांट तो सप्लाई करते हैं मिल नूं। मिल दे खर्चे घट गए ने ते मिल दी जिहड़ी एफिशिएंसी वधी आ। असी हुण लास्ट ईयर दे विच इस पावर प्लांट के बेस ते ही मिल दे उत्ते 6.5 करोड़ रुपया लगा के इसकी मॉडर्नाइजेशन भी की गई है, जिहड़ी कि टोटल पैसा सारा असी इस प्लांट तो ही खर्चा है। तो इस निरपौर TV के जरिए मैं एक होर लोकां नूं बेनती करना चाहना इस हल्के दे नूं कि जिन्नी भी पराली आ, जिन्नी भी खोरी आ कमाद दी, इहनूं साड़ो ना, अपने कोल साम के रखो, साडे नाल कॉन्टैक्ट करो, असी सारी पराली ते खोरी तुहाडी खरीदांगे। एक भी तुहानूं किलो पराली दा खोरी जालन की जरूरत नहीं पैगी। ये मेरा एक बेनती है हल्के दे लोकां नूं कि काइंडली आपां वातावरण नूं बचाइए ते ये खोरी ते पराली नूं बचा के रखिए ते अपनी तुसीं कमाई वधाओ। असी खरीदांगे, असी बैठे खरीदण लई, साडे मिल जाओ, साडे दफ्तर जाओ, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के जाओ, असी घर घर आके सारिਆਂ ਦੀ खरीदांगे पराली। अज बड़ी खुशी की गल आ कि जिहड़ी साडी नवांशहर दी जिहड़ी कोआपरेटिव शुगर मिल आ ਉਹਦੇ सीजन की जिहड़ी शुरुआत हुई आ। पहला गुरु घर तो शुरुआत हुई, गुरु घर च परमात्मा नूं याद करते हुए और शुगर मिल और किसानां दी सुख शांति वास्ते जिहड़ा पाठ कराया गया और साल 2021-22 की जिहड़ी शुरुआत हुई है। मैं समझदा कि ये नाल ये जिहड़ा अधारा ये नाल बहुत सारे जिहड़े किसान कल्ले नवें शहर दे नहीं पर दूर दूर जिलियां दे भी जिहड़े लोग है जुड़े हुए आ, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता। और मैनूं इस गल की भी खुशी है कि पिछले समय जब तो मैनूं ये जिम्मेवारी नवां शहर के लोगों ने दी आ, पंजाब दी 9 कोआपरेटिव मिलों चों सब तो घट जिहड़ा बकाया वो नवें शहर का शुगर मिलता रहा हमेशा। और इस बारी सरकार वालों जिन्नी भी पुरानी पेमेंटां सीगियां वो भी जिहड़ियां वो जीरो कर दित्ती गईयां, सारियां कोल जिहड़ी पुरानी पेमेंटां क्लीयर हो चुकियां। और मैं विश्वास दवाना कि आने वाले समय भी इस मिल की बेहतरी वास्ते, किसानों की बेहतरी वास्ते और मजदूरों की बेहतरी वास्ते जो भी सानू करना पऊगा आपां जरूर करांगे। और इस मौके पर मैं जिन्ने भी पंजाब के किसान ने, मेरे इलाके के किसान ने, मजदूर ने और जिथे भी पंजाबी भरा भैन देश विदेश में बैठे आ, उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा कि थोड़े दिन पहला गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव से जिहड़ी जिथे सानू पहलां ही बहुत खुशी सी, उत्थे साडी खुशी है जिहड़ी वो दुगनी हो गई जद सेंटर सरकार वालों, केंद्र सरकार वालों जिहड़े 3 काले कानून रद्द करने का जिहड़ा फैसला किया गया। मैं समझदा कि परमात्मा वालों बड़ी बख्शिश हुई है कि जिहड़ा हिंदुस्तान का सब तो हंकारी आदमी सी नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी परमात्मा ने जिहड़ी मत और समत बख्शी। सो आस करांगा कि आने वाले समय भी परमात्मा के आशीर्वाद नाल परमात्मा अपना मेहर भरे हथ साडे सारिਆਂ ਦੇ सिर उत्ते रखोगे। सो बहुता ना कहता खेमता जाचका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज बड़ी खुशी है सहकारी खंड मिल दे नाल संबंध रखण वाले ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਲਗਭਗ 500 ਪਿੰਡ ਇਸ ਮਿਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ 23 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਮਿਲ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਜੋ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗੰਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲ ਐਸੀ ਖੰਡ ਮਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਏ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ। ਕਿਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸੀ ਉਹ ਅਪਣਾਈ, ਕਿਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਬੂਟਾ ਸੀਡ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜੋ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਡ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਿਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਜੇ 238 ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਰੋਟ ਆਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਿਆ ਤਾਂ 95 ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੈਬ ਹੈ, ਬਾਇਓਕੋਲੋਜੀ ਲੈਬ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਬੂਟੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਲੈਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਲੈਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਖੰਡ ਮਿਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੂਟੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲ ਦੀ ਉਸ ਲੈਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਖੰਡ ਮਿਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਖੰਡ ਮਿਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਆਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੁਛ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਰਹੀ, ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮਿਲ ਦੇ GC ਸ਼ੁਗਲਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਿਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮਿਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਜੀ ਵੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਰਾਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਗੰਨਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਰਚੀ ਆਵੇ ਔਰ ਗੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ 360 ਰੁਪਏ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇਗੀ ਰੇਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਿਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਧੀਆ ਆਵੇ। ਰਿਕਵਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਵੇਗੀ ਜੇ ਗੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ 360 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਲਿਆਈਏ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦਰਲਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲ ਦੇ ਕੋਲ 31 ਲੱਖ ਕੁਆਂਟਲ ਗੰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਉਂਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੀੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਗੰਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਈ। ਆਟਮ ਦੀ ਇੰਟਰਕ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੀ
ਫਸਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿੱਲ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਮਿੱਲ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡਾ 2021-22 ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿੱਲ ਚਲਾਤੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਲ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਿੱਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਊਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿੱਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚਲਾਤੀ ਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੇਨ ਆਪਰੇਟਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਅਤੇ ਫੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ 21-22 ਵਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਵਰਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚਰਾਣ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਸਾਡੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਆ ਔਰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮਿੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਕੁਛ ਕੁ ਮੰਗਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਰਚੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਲੇਬਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਨਵਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜੂਗੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਮਿੱਲ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 9 ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਮਿਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
सबसे पहले नंबर पे चल रही है। ਇਹਦਾ बड़ा एक सानू गर्व है कि जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया सी कि सबसे पहले कोऑपरेटिव मिले चले वो नवांशहर ने किया और इस बार गवर्नमेंट ने गन्ने का रेट 360 रुपए किया जो किसानों लिए बहुत बड़ी वो है खुशी वाली गल है। इस ਉਹਦੇ कारण किसानों ने गन्ने की बिजाई का कार्यक्रम बड़ी तेज़ी शुरू कर रहे हैं। अगले साल नवांशहर शुगर मिल में अच्छी वैरायटी का अच्छा गन्ना प्राप्त होगा। मैं किसान वीरों ने यही विनती करदा कि ਆਪਾਂ मिल ਨੂੰ बचाना है तो मिल ਨੂੰ साफ सुथरा गन्ना लेके आओ और ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ मिल ਨੂੰ अच्छा प्रॉफिट होए वो प्रॉफिट होने ਨਾਲ ਆਪਾਂ गन्ने की पेमेंट समय से कर सकें। और मैं समझदा कि ये मिल की खुशखबरी है कि आज सारे डायरेक्टर भरा जितने डायरेक्टर चुने गए सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे लोग इकट्ठे होकर मिलकर मिल ਨੂੰ चलाया। ये साडे वालों बहुत बहुत धन्यवाद सारे ਨੂੰ जी आया। अपना पावर प्लांट 15 मेगावाट कैपेसिटी का है, बायोमास बेस्ड को जनरेशन प्लांट है। अपना प्लांट 2017 में कमीशनिंग हुआ है। उसके बाद से हम लोग शुगर मिल से जुड़ा हुआ है और बहुत बढ़िया से अपना पावर प्लांट चलता है। अपना जो लोकली अवेलेबल जो कैन ट्रैश है और राइस स्ट्रॉ है वो हम लोग अपना लोकल फार्मर से लेके मतलब पराली को अपना पूरा प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए वो हम लोग अपना पावर प्लांट में जलाता है। इसमें प्रदूषण भी कम होता है और अपना जो गरीब आदमी का कुछ पैसा भी मिल जाता है और हम लोग पावर जनरेशन करके हम लोग देश के लिए हम लोग आगे बढ़ाता है। अपना पावर प्लांट 15 मेगावाट कैपेसिटी का ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ऊपर बना हुआ है। तो ये प्लांट में ना कोई प्रॉब्लम है ना कुछ है, ये आराम से चलता है और हमारा प्लांट से स्टीम और पावर ये शुगर मिल में जाता है और इसके बदला में हमको बगास मिलता है। वही बगास हम अपना पावर प्लांट में अपना वो करके मैंने बर्निंग करके बिजली पैदा करता है। और ऑफ सीजन में जब अपना शुगर सीजन नहीं रहता है तब हम लोग बाहर से जैसा पूरा अपना ऊट चिप्स कैन ट्रैश और पराली एक खरीद के हम लोग चलाता है। तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। हम लोग कोई प्रदूषण फैलाता नहीं है, हम लोग प्रदूषण को कंट्रोल करता है। ऐसा पावर प्लांट और हिंदुस्तान में जितना बनेगा ये पूरा देश के लिए और कल्याण होगा। बस इतना ही काफ़ी है। आज शुभ दिहाड़ा थे शुगर मिल का मुहूर्त हुआ है। सीजन 21-22 की आज शुरुआत की गई है। शुगर मिल के नाल ही साडा पावर प्लांट जो है पूरा समर्थन नाल चल रहा है। शुगर मिल ਨੂੰ ਅਸੀਂ पावर और स्टीम रेगुलर सप्लाई करते हैं। साढ़े पावर प्लांट पे ही शुगर मिल चलती है। साढ़े ब्राउन ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ इस ਲਈ सारे सबको बधाइयाँ देता हूँ और मैं याद दिलाता हूँ कि ये सीज़न बहुत वधिया कारगुजारी करेगा और साढ़े इलाके का नाम रोशन करेगा। मैं सारे जमींदार भरावां ने भी विनती करता हाँ कि जो बायोमास का फ्यूल खोई है कैन ट्रेस सानू पावर प्लांट भी सप्लाई करे जिसके नाल वधिया मतलब जो है पावर प्लांट चले और मिल ਨੂੰ भी फायदा पहुँचे। यही मेरी शुभकामना है। श्री वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਗੰਨੇ ਪੜਾਈ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿੱਦੜ डायरैक्टर शुगर मिल नवां शहर दूजी वारी चुन के आया तो जो मैनू मान सत्कार इलाके के जिमींदारां ने दिता तो वह मैं बहुत बहुत ऋणी हाँ। ये जिहड़ा अदारा आ ये कोऑपरेटिव अदारा आ साडा जो मेरी सोच आ सारे बोर्ड डायरैक्टर की यही आ भी इस मिशन नूं कोऑपरेटिव अदारे नूं सारिआं नाल कोऑपरेशन करके चलीए नाल जिहड़े जो जिमींदारां दीआं समस्यावां उन्हां नूं भी हल करिए ते जिहड़े मुलाजम इत्थे वर्कर काफ़ी लंबे समय तो 20-25 साल तो काम करते आ ते असी सहकार ताईं ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਬਣਦੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮਿਲ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ
ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਹਿਲ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਵਾਰਡ ਚੱਕ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਿਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਰਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੱਲੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਮਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਰਵਿਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਲ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ, ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਿਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਉਲਟਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਖੰਡ ਮਿਲ ਦੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਰਭੈ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਹੋਣ।